I wish you all a happy Mother's Day to your mothers, and God bless you all. And last class we were having the adaptations of deep sea animals. And before that, we were going for hill stream fishes and their adaptations. And today we will see streams and the adaptations of the hill stream fishes. So, what are hill stream fishes? As we have already seen, hill stream fishes are the fishes that are living on the streams. Extreme height, from there the water is flowing, and from that water to that water, these fishes might have been migrated for the food, shelter, or protection from the predators. So in these streams, the fishes they might have gone for food, in search of food. Slowly from the lowlands to the highlands they have shifted. So during the process of shifting, for what purpose is for search of food, in search of protection, and also protection from the predators. So largely where the hill streams, the environment is very suitable for these fishes, and there is no competition. There is no competition, and the migration was just because of the food material. In search of food material, many fishes have gone to the hills. So last class lo manamu streams లలో ఉండే ఫిషెస్, హిల్ స్ట్రీమ్స్, ఎత్తు పల్లాల మీద ఉండే ఫిషెస్ గురించి చూసినాం. అవేంటంటే ఎత్తు ప్రదేశాల నుండి, అంటే మౌంటైన్స్ నుంచి వాటర్ ఫాల్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ స్ట్రీమ్స్ లలో ఎక్కువ శాతం ఆహార పదార్థాలు దొరుకుతూ ఉంటాయి. సో ఈ చేపలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి అంటే లోతట్టు ప్రాంతాల నుంచి పైతట్టు ప్రాంతాలకి ప్రయాణించి ఉండవచ్చు అనేది శాస్త్రవేత్తల అభిప్రాయం. సో ఇక్కడ వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే, వాళ్ళు ఏం చేశారంటే దేనికోసం వెళ్ళినాయి, పైన ఎత్తు ప్రదేశాలకి, అంటే ఇది ఆహారం వెతుక్కుంటూ నెమ్మదిగా చేపలు పైకి వెళ్ళి ఉండొచ్చు. లోతట్టు నుంచి పై అంటే గుట్టల వైపు ప్రయాణించి ఉండొచ్చు, లేదా వాటిని అవి కాపాడుకోవడం కోసం వేరే ఇతర పక్షుల నుంచి కానివ్వండి, ఇతర ప్రెడేటర్స్ నుంచి కాపాడుకోవడం కోసం చేపలు వలస వెళ్ళి ఉండవచ్చు, లేదా వాటి యొక్క సంతానోత్పత్తి కోసమైనా వెళ్ళి ఉండవచ్చు, లేదా ప్రొటెక్షన్ పరిస్థితులు అనుకూలించినప్పుడు అననుకూల పరిస్థితులలో అవి గుట్టల కింద, చిన్న రాళ్ల కింద దాక్కుని ఉండవచ్చు. సో ఇవన్నీ కూడా ఈ చేపలకి అక్కడికి వెళ్ళడానికి అవకాశం దొరికింది అనమాట. వాటికి హోరా అనే అతను శాస్త్రవేత్త వీటి గురించి అధ్యయనం చేసి చెప్పిండనమాట. ఈ 2 రకాల పద్ధతుల ద్వారా వెళ్ళి ఉండవచ్చు చేపలు అనేసి. So according to which characters were supporting them. So some of the fishes, Gara, they were correlated with the strength of the water currents. Might be that was suitable. A huge amount of food material was present in the hill regions. So they might have slowly from the lowlands to the highlands, they have gone for the food material. These fishes were sluggish, somewhat slow creatures, so that they have slowly traveled towards the upwards of the hills. And totally, just we can say for the food sake, and large abundant amount of food material was present because there is no competition there. As it is a highland, there is no competition, and these fishes were very happy, and amount of sunlight was more there. More amount of sunlight was falling, and due to sunlight, more amount of photosynthetic activity was there. Some algal members have been grown. So to eat that, these fishes have adopted some of the characteristic features, and their jaws became very strong,
and some shape of the body you call, and different types of characters they have adapted due to living for a long period. So ikkada ee hill streams లలో ఉన్న చేపలు ఏం చేస్తాయి అంటే చాలా కాలం ఉండడం వల్ల ఇక్కడ ఎక్కువ ఆహారం లభించడం వల్ల అవి ఆహారం బాగా తీసుకొని ఏం చేసినాయి మంచిగా సమృద్ధిగా తీసుకున్న తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాల అనంతరం ఇవి ఎక్కువగా అక్కడ జీవించడానికి అనుకూలనాలు ఏర్పరచుకున్నాయి అన్నమాట. ఈ స్లగ్గిష్ వాటర్ నెమ్మదిగా వెళ్తూ ఉంటాయి, రాళ్ళు దొర్లుతూ ఉంటాయి, దొర్లుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటే ఆ సమయంలో వాటిని అవి కాపాడుకోవాలి, ఆ రాళ్ళ కింద పడిపోకుండా, పడినా కూడా వాటికి ఎటువంటి దెబ్బలు తాకకుండా ఉండాలి. సో అట్లాంటి పరిస్థితులలో అవి అనుకూలనాలు డెవలప్ చేసుకున్నాయి అన్నమాట. అక్కడ ఉండి తర్వాత సక్సెస్ఫుల్ లైఫ్ లీడ్ చేయడం మొదలుపెట్టినాయి అన్నమాట. సో అక్కడ ఉన్న వాతావరణ పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉండే వీటికి సీజనల్ గా కొన్ని సీజన్స్ లలో ఎక్కువ వాటర్ ఫ్లో ఉంటది వర్షాకాలంలో, వింటర్ సమ్మర్ సీజన్ లోనైతే తక్కువ ప్రవాహం ఉంటుంది. సో ఇట్లాంటి ప్రవాహాలకు కూడా తట్టుకొని అవి నిలకడగా ఉండి ఆ పరిస్థితులకు అనుకూలంగా మెదడడం మొదలుపెట్టింది. సో ద కండిషన్స్, ది ఎన్వైరన్మెంటల్ కండిషన్స్ హ్యావ్ బీన్ very comfortable for these organisms. So the organisms, they have enjoyed the atmosphere, that is seasonal atmosphere. These fishes have started enjoying the environment so that they can stay because during the seasonal variation sometimes water might be a heavy flow, but due to heavy flow also they can sustain in that type of environment. They have developed some of the characters. They have developed some of the characters not to slip from that water or to escape from the predators, and also to protect themselves from the heat directly, that heat that is falling on the hills regions. And here abundant oxygen is available because directly light penetrates on that water, so large amount of fresh water is there, so oxygen content is also more in that area. And light intensity is full depending upon the season variation. Day and night also varies. Daytime might be warmer, nights they are very cool. Under the rocks they will hide themselves, and dissolved oxygen, I have already told you, oxygen is very much abundant in that particular area. So వాతావరణ పరిస్థితులు హిల్ స్టేషన్స్ లో ఉండడానికి చాలా అనుకూలంగా ఉన్నాయి. తర్వాత లైట్ ఇంటెన్సిటీ కూడా బాగా ప్రవహిస్తుంది, ఎందుకంటే సూర్యరశ్మి దాంట్లోకి డైరెక్ట్ గా పడుతుంది. సీజనల్ వేరియేషన్స్, ఉదయాన్ని అయితే ఎక్కువగా ఉండడం, సాయంకాలం అవ్వగానే వాటర్ చాలా చల్లగా ఉండడం జరుగుతుంది. అంటే ఆ వేరియేషన్ మనకి కనిపిస్తుంది. చేపలు కూడా ఎక్కువ వేడిగా ఉంటే అవి బండల కింద వెళ్ళిపోయి గుట్టల కింద వాటికి అవి ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఆ రకంగా వాటిని అవి కాపాడుకుంటాయి. అక్కడ ఆక్సిజన్ కంటెంట్ కూడా ఎక్కువగా లభిస్తూ ఉంటుంది. టెంపరేచర్ మనం ఇంతకుముందు మాట్లాడుకున్నట్టు టెంపరేచర్ ఏ రకంగా ఉంటుంది హిల్ స్ట్రీమ్స్ లలో, అంటే సీజనల్ గా అది మార్పు చెందుతూ ఉంటది. సీజనల్ వైజ్ గా ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, డే టైమ్ లో ఎక్కువ ఉంటుంది, రాత్రి వేళలో చాలా చల్లగా ఉంటాయి వాటర్, అడుగు భాగాన ఉండే నీళ్ళు చాలా చల్లగా ఉంటాయి. ఫుడ్, ప్లెంటీ ఆఫ్ ఫుడ్ ఉంటుంది ఇక్కడ, ఫుడ్ అవైలబిలిటీ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. తర్వాత ఫుడ్ ఎందుకు ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇక్కడ కాంపిటీషన్ లేదు, వేరే ఇతర జీవరాశులు ఉంటాయి, అక్కడ ఉన్నవి మాత్రమే, అక్కడ ఉన్న ఆహారాన్నంతా కూడా తీసుకోవచ్చు. సో ఆల్గే పెరుగుతుంది, ఆల్గే పెరిగితే దానికి అనుకూలంగా తినడానికి వాటి నోటి భాగాలనేవి మార్చుకున్నాయి, అంటే రూపాంతరం చేసుకున్నాయి అన్నమాట. సో ఆల్గల్ ఫిలమెంట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి, మైక్రోబ్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి, ఇన్సెక్ట్ లార్వా ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో వాటిని ఆహారంగా తీసుకొని చేపలు జీవిస్తూ ఉంటాయి. ఇక్కడ మనము సిప్రినిడే 3 రకాల ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి.
These are three types of families of order Cypriniformes. You have Cyprinidae, Siluridae, and Cobitidae. As we have already discussed about these Cyprinidae, Siluridae, and Cobitidae, we will see ikkada family మూడు ఫ్యామిలీస్ ఉంటాయి ఆర్డర్ సిప్రినిఫార్మిస్ ఆర్డర్ లో 3 ఫ్యామిలీస్ ఉంటాయి అవి సిప్రినిడే సైలూరిడే అండ్ కోబిటిడే వాటిలో ఉన్న ఎగ్జాంపుల్స్ మనం చూద్దాం ఇప్పుడు సిప్రినిడే ఫిష్ ఆఫ్ కేరళలో చూడండి ఇక్కడ చేపలు చాలా చిన్న సైజ్ అండ్ స్ట్రీమ్ లైన్ బాడీ చాలా పొట్టిగా ఉండడం ఉదర భాగం ఉబ్బెత్తుగా ఉండి ఇట్లా డార్సో వెంట్రల్లీ సప్రెస్డ్ ఆర్గానిజమ్స్. And you can see different types: Bopis, Becquerii, Equipinnatus, short mouth, small eyes, and a deficircle tail. You can see here. All the animals are exhibiting, and they are having pectoral fins, anal fins, caudal fins, and you can see the mouth is very, very small, having a small snout. So these are all adaptations for living in the water. Cyprinidae చేపలు ఇవి కేరళకు సంబంధించినవి. సో ఈ చేపలలో చూడండి దాని చిన్నగా ఉండడం పొట్ట ఉబ్బుగా ఉంది రెండు వైపులు మొనదేలు ఉన్నాయి అంటే కండే ఆకారం కనిపిస్తుంది మనకి. వీటి ఫిన్స్ కూడా వాజాలు కూడా డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి. వాజాలు డిఫరెంట్ గా మనకి కనిపిస్తున్నాయి. సో ఈ వాజాలు ఏంటంటే పృష్ఠవాజాలు ఉదరవాజాలు మనకి స్పెసిఫిక్ గా కనిపిస్తున్నాయి. తర్వాత వాటి యొక్క శరీరం కండే ఆకారం రెండు వైపులా మొనదేలినట్టుండి మధ్యలో ఉబ్బెత్తు భాగంగా ఉన్నాయి. డార్సో వెంట్రల్లీ సప్రెస్డ్ సో దట్ అవి నీళ్ళలో ఈదడానికి వాటికి అనుకూలంగా ఉంటాయి. తర్వాత అవి తప్పించుకోవడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట వాటికి. వాటి శరీరం మీద పొలుసులు ఉన్నాయి ఇక్కడ వీటికి. అండ్ తర్వాత సైలూరినిడేకి చూడండి ఇక్కడ వీటికి they are having broad mouth with a row of teeth so that it can scrap the algal members and they can eat the algae. And they are having the what you say, and the fins, they are having the bodies having fins in a different forms in a different fishes. They are just like your catfishes they are. And okay, next is Cobitidae fishes. See these Cobitidae fishes, they are aquarium fishes. They are very, very small creatures with different shapes, different designs on their body. And in this Siluridae, there are no scales on the body. You see, there are no scales and mouth is very wider. And see, you can see the teeth also on the jaws. They are present on the jaws. And here Cobitidae, the different shapes, and they can easily hide under the rocks and small stones. See how much, just 3 to 4 centimeters only the fish will be with what you say lateral lines are also present here. See, you can see, and it is dorso-ventrally flattened just like a leaf-like structure also. You can see this fish, and eyes are on the head region. The eyes are on the top so that it can easily identify the predators. It can easily escape. So he's వాటి యొక్క కోబిటిడే చేపలు చాలా చిన్నగా ఉంటాయి. ఇవి అక్వేరియం ఫిషెస్, అక్వేరియంలో పెంచుకోవచ్చు. వీటిని డిఫరెంట్ కలర్స్ ఉంటాయి. సో దట్ ఆ కలర్స్ వల్ల ఏంటంటే అది ప్రిడేటర్ నుంచి తనను తాను రక్షించుకోగలుగుతుంది. తర్వాత దాని కళ్ళు చిన్నగా ఉంటాయి. తల పై భాగాన మనకి కళ్ళు ఉంటాయి. తర్వాత దాని నోరు చిన్నగా ఉంది. కొన్ని ఏమో బల్లపరుపుగా ఉంటాయి,
చిన్న చిన్న బండల కింద కానీ చిన్న గుట్టల కిందికి వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. తర్వాత బల్లపరుపుగా ఉండడం వల్ల ఆ ప్రిడేటర్స్ వీటిని పిక్ చేసుకోలేవు, తినలేవు అనమాట. వాటిని గుర్తించలేవు, ఎందుకంటే అది కూడా బండలాగానే అనిపిస్తుంది. చిన్న చిన్న చుక్కలు ఉండడం వల్ల వాటిని గుర్తించమన్నట్టు. కదలకుండా అంటుబిల్ల ఉంటుంది వాటికి, ఆ అంటుబిల్ల సహాయంతో అక్కడ అంటు పెట్టుకొని ఉంటాయి. సో దట్ ఆ వాటర్ ఫ్లోకి కొట్టుకుపోకుండా జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఈ చేప చూడండి, జస్ట్ 3 to 4 సెంటీమీటర్సే ఉంటుంది. చాలా చూడడానికి చాలా బాగా అనిపిస్తుంటాయి చేపలు. సో వాటి షేప్ ఇంతకు ముందు మనం చెప్పుకున్నాం కదా. సో దే హ్యావ్ డిఫరెంట్ షేప్, సిలిండ్రికల్ బాడీస్ at the fishes they are having, and the body is flattened in some cases. Bottom is very flat, పైన ఇట్లా గుండ్రంగా ఉండి కింద బల్లపరుపుగా ఉంటుంది. సో దట్ ఈ బల్లపరుపుగా ఉండడం ఏంటంటే ఇది నీళ్ళల్లో స్లిప్ అవ్వకుండా రాళ్ళకి అంటి పెట్టుకోవడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. సో దట్ ఇది బాడీ, ది dorsal side it is somewhat concavity, and ventral side it is flat, so that it cannot be slit or it can be attached to the rocks. That is the reason. And some are leaf like structures, so that it can be protected from the predators. And scales, see, in some we have already seen in some organisms you have scales and some are not having scales. And scales and bony armor to protect from the predators. కొన్నిట్లలో స్కేల్స్ ఉన్నాయి, కొన్నిట్లలో లేవు, అవి మనం చూసినాం. అండ్ మౌత్ ఇంతకు ముందు చూసినాం, కొన్నిట్లలో షార్ప్ గా ఉంది, కొన్ని ఏమో వెడల్పుగా ఉన్నాయి. సో దట్ ఆ వెడల్పుగా ఉండి తర్వాత జాస్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నాయి. ఈ స్ట్రాంగ్ గా ఉండడం వల్ల ఏంటంటే ఆల్గల్ మెంబర్స్ రాళ్లకున్న ఆల్గేని గీరి తినడానికి ఉపయోగపడతాయి. స్కేల్స్ ఆర్మర్ ఏమో వీటిని ప్రొటెక్ట్ చేయడంలో సహకరిస్తుంది. అండ్ లిప్స్ ఏంటంటే డైవర్స్ ఫార్మ్స్ అండ్ దే ఆర్ యూస్ ఫర్ స్కూపింగ్ ది మడ్స్. ఆ పై పెదవి ఏంటంటే మట్టి తవ్వడానికి చాలా గట్టిగా ఉంటుంది అనమాట. పై పెదవి ఆ మట్టి తవ్వడానికి ఉపయోగపడుతుంది. తర్వాత సక్కర్ లాగా, అంటుబిల్ల లాగా కూడా ఉపయోగపడుతుంది. కొన్నిటికేమో ఉదర భాగాన కింది పెదవి కింద అంటుబిల్లలాగా దాని స్కిన్ ఫోల్డ్ అయి ఒక సక్కర్ లాగా, చూషకం లాగా పనిచేస్తుంది. సో ఇన్ సమ్ ఫిషెస్ వాట్ హ్యాపెన్, దేర్ ఆర్ the foldings of the lips form a sucker like, so that it attaches to the substratum during the heavy flow of water to protect itself from the predator. Also it will just attach to the substratum, so that it will cling to the substratum and it will not fall down. And eyes, as we have already mentioned, eyes are on the top of surface of the head to see all the things that are over the water, or to protect itself, to see the predator and escape from the predator. Barbels, now in this, see, this Siluridae, you have barbels are present, and these barbels, they are sensory in nature. Small barbels are there. With these barbels, it is a tactile in nature, so that it can identify the animals, what is the food material. Okay. And Cobitidae, you have scales. Okay, leaf-like structure, body is leaf-like. Head, on the head you see these small eyes are present. And the lips, they are folded and forming the U-shaped or V-shaped, in some way circular suckers they are formed. They are helping in attachment of the attachment to the substratum. And eyes we have seen, and barbels we have seen. These barbels often they are swollen and offers no resistance, but they are very short, thick and fleshy. Specialized structures greatly reduced
and fins. These fins are used as an organ of locomotion. These fins are used as an organ of locomotion. They are paired fins. In Gara, both pectoral and pelvic fins are present, provide greater friction against the rocks, and also in hill streams, their suctoral mouth is present, and some fishes they will be climbing. ఇక్కడ fins వాజాలు ఒక జత వాజాలు కలిగి ఉంటాయి. ఇవి చలనంలో ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి. తర్వాత ఈ వాజాలు ఎక్కువ శాతం ఈ స్లోప్ లో పడిపోకుండా ఉండేటట్టుగా వాటిలో అమరి ఉన్నాయి. తర్వాత వాటి నోటి చుట్టూ నేను ఇంతకు ముందు చెప్పాను, అంటు బిల్లలాగా సక్కర్లాగా పెదవి ఇట్లా ఫోల్డ్ అయిపోయి సక్కర్లాగా ఏర్పడుతుంది. తర్వాత కొన్ని చేపలేమో పాకుతూ ఉంటాయి. క్లైంబింగ్ ఫిషెస్ కూడా ఉన్నాయి, రాక్స్ మీద పాకుతూ ఉన్నాయి. అండ్ సమ్ paired fins adhesion and the number of inner rays is increased. కొన్నిట్లలో ఆ రేస్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. తర్వాత caudal fin, పుచ్చవాజం. So here a long narrow caudal peduncle is present. It is an adaptation for life at high altitudes and a rapid flowing water, and the lower lobe of caudal fin is longer than the upper lobe. So ఈ caudal fin అనేది అండ్ ఇట్స్ పెడంకల్, దాని తోకకి చివరి భాగంలో ఉండే శరీర భాగం. ఈ తోకని ఈ తోక ఉండడం వల్ల ఏంటంటే ఆ హిల్ స్టేషన్స్ లలో ఉండే చేపలకి అనుకూలనాలు, అది పడిపోకుండా కానివ్వండి రాడర్ లాగా ఉపయోగపడుతుంది, ఎటువైపు వెళ్ళాలి అని సూచిక కూడా పనిచేస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. అండ్ పెక్టోరల్ girdles and pelvic girdles, they are modified in the hill stream fishes, used in organs of adhesions, and the girdles are fused and provide strong with adductor muscles. వీటికి శరీరంలో పెక్టోరల్ girdle, pelvic girdles చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటాయి. మజిల్స్ కూడా వీటికి అటాచ్మెంట్ చాలా ఉంటుంది. అండ్ ఇవేంటంటే అడక్టార్ మజిల్స్ లాగా పనిచేస్తూ ఉంటాయి. ఈ రాక్స్ లలో ఉంటాయి కాబట్టి దృఢంగా ఉండి చేప పడిపోకుండా ఉండడానికి ఇవి కంప్రెస్డ్ గా ఉంటాయి. చేపకి రెస్టింగ్ పొజిషన్ లో ఉండడానికి అనుకూలంగా ఏర్పడి ఉన్నాయి. అండ్ బ్రీతింగ్ ఆపరేటర్స్, శ్వాసక్రియకి ఇక్కడ కొన్ని గిల్ ఛాంబర్స్ ఉన్నాయి, మొప్ప చీలికలు కలిగి ఉంటాయి. తర్వాత ఇవి శ్వాసక్రియకి ఉపయోగపడుతుంటాయి. తర్వాత కొన్ని ఈ హిల్ స్టేషన్స్ లో వెల్ ఆక్సిజనేటెడ్ వాటర్, ఇంతకు ముందు మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాము, ఇది ఇక్కడ ఎక్కువ ఆక్సిజన్ ఎక్కువగా లభిస్తుంది కాబట్టి మనకి వాటికి ఆహారం తీసుకోవడానికి చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. అది ఆక్సిజన్ డైరెక్ట్లీ తీసుకొని గిల్స్ ద్వారా, ముప్పై చీలికల ద్వారా ఆక్సిజన్ తీసుకొని మళ్ళీ నీటిలోకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని విడుదల చేస్తుంది. తర్వాత గిల్స్ కూడా అప్పుడప్పుడు అంటు పిల్లలాగా కూడా పనిచేస్తూ ఉంటాయి. తర్వాత ఈ ఆక్సిజనేటెడ్ ఉంటాయి ఎయిర్ బ్లాడర్స్, ఇక్కడ వీటిలో నీటి బుడగ, నీటి సంచులు కూడా ఉంటాయి. కొన్ని చేపలలో హైడ్రోస్టాటిక్ ఆర్గన్ is most of the fishes is reduced or degenerated in hill fishes. కొన్ని చేపలలో మాత్రమే మనకి నీటి బుడగలు కనిపిస్తాయి. సాధారణంగా చేపలలో ఎయిర్ సాక్స్ ఉంటాయి, కానీ ఇందులో ఇవి నీటి పై ఎత్తు పల్లాల నుంచి వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ఇవి ఎగురుతాయి, ఆ నీటి బుడగలు ఉంటాయి కాబట్టి కొన్నిట్లలో ఉండవు, కొన్నిట్లలో చాలా చిన్నగా ఉంటాయి అన్నమాట, క్యాప్స్యూల్ లాగా అనిపిస్తాయి అన్నమాట. అడ్హెసివ్ ఆర్గన్స్, ఇంతకు ముందు మనం చెప్పుకున్నట్టు అంటు బిల్లలు, క్యాట్ ఫిషెస్ లలో ఆ నోరే చూషకం లాగా పనిచేస్తుంది, కొన్నిటికేమో పెదవులే చూషకాల లాగా మారుతుంది. ఎయిర్ బ్లాడర్ అండ్ అడ్హెసివ్ organs are present. Air bladders in some fishes, very few fishes you have air bladders, and in some they are degenerated almost, you can say, in fishes. And adhesive devices, already we have discussed, the lips are converted into adhesive pads, and also your what you say, the mouth, in case of Cyprinidae, the mouth is also an attachment organ. And it may be, see,
Glycothorax, you have it is U-shaped or V-shaped. In Gara, adhesive organ is in the form of a disc behind the mouth. In Gara, it is a disc behind the mouth also. And here you can see small barbels are there. These fishes, the backside you have these are the Gara fish, where it is only just 6 centimeters, and it has a sucker or the sucker behind the lips. And see, you can see the eyes. They are on the head region, the upper part, so that it can easily identify the predator. These are the fins that are present. ఈ గారా చేపల్లో ఇక్కడ చూడండి మీరు వాటి యొక్క మీసాలలాగా కనిపిస్తున్నాయి బార్బిల్స్. కళ్ళు చిన్నగా ఉండి నెత్తి పై భాగాన్నే ఉంటాయి. అండ్ యూ కెన్ సీ ది లాటరల్ లైన్ కనిపిస్తుంది. ఇది జస్ట్ 6 centimeters మాత్రమే ఉంటుంది. And these are some of the fishes where you have scales. Lateral line is present and they are very tiny creatures. Small mouth is there, very small mouth, and eyes are on the top of the body. Ikkada manamu streams. What are streams? Streams are nothing but the water bodies that are present, and they are smaller than the river. When they join, they form the bigger bodies of the water, and they will be flowing into the rivers or lakes. Streams అనేవి పై భాగం నుంచి గుట్టల పై నుంచి వస్తాయి. స్ట్రీమ్స్ లలో లేక్స్, పాండ్స్ అండ్ ఇన్లాండ్ వాటర్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఇవి ఎందుకంటే రివర్స్ కంటే చాలా చిన్నగా ఉంటాయి. Streams are the water bodies are with a current and smaller than a rivers. They are very small, like lakes, ponds and inland waters. They are fresh water, and there are 3 types: ephemeral streams, intermittent streams, and perennial streams. Ephemeral streams regularly exist from a short period of time, usually during rainy season. These streams are present only during rainy season. Intermittent, they are seasonal, and they may be found either in rainfall or spring or other sources. And perennial, they are throughout around the year. ఇక్కడ 3 రకాల స్ట్రీమ్స్ ఉంటాయి. ఈ స్ట్రీమ్స్ ఎఫిమెరల్ స్ట్రీమ్స్, ఇది వర్షాకాలంలో కనిపించే కాలువలు. తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ స్ట్రీమ్స్ అంటే ఇవి వర్షాకాలం కానీ స్ప్రింగ్ సీజన్ లో కానీ కొన్ని ప్రదేశాలలో సీజనల్ గానే మనకి అప్పుడప్పుడు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. పెరీనియల్ స్ట్రీమ్స్ అంటే సంవత్సరం పొడవుగా మనకి కనిపించే స్ట్రీమ్స్. Tributaries are identified by their stream orders, denote its position in the system. ఇక్కడ స్ట్రీమ్స్ ని 3 రకాలుగా విభజించవచ్చు. ఫస్ట్ ఆర్డర్, సెకండ్ ఆర్డర్ అండ్ థర్డ్ ఆర్డర్. The streams are divided into 3 orders: first, second and third. First order not connected to any tributaries. First order directly it is coming, and the second order it is connected to some streams or tributaries. పిల్ల కాలువలతో కలుస్తుంది. మూడవది థర్డ్, it joins with the 2 streams, 2 order streams. ఇది 2 స్ట్రీమ్స్ తో కలుస్తుంది. మొదటిది దేనితో కలవదు, డైరెక్ట్ గా ఫస్ట్ వాటర్ ఫాలే అది. సెకండ్ది వేరే పిల్ల కాలువతో కలుస్తుంది, వేరే స్ట్రీమ్స్ తో కలుస్తుంది. మూడవది థర్డ్ ఆర్డర్, ఈ 2 పిల్ల కాలువలతో కలుస్తుంది. సో ఇది ఫస్ట్ ఆర్డర్. ఈ స్నో మెల్ట్ అయి ఆ కాలువగా ప్రవహిస్తుంది, దీనికి వేరే దానితో సంబంధం లేదు. సెకండ్ ఆర్డర్ ఏంటంటే ఇటు నుంచి వచ్చే పిల్ల కాలువ వేరే ఇతర కాలువ పిల్ల కాలువతో కలుస్తుంది, ఇది సెకండ్ ఆర్డర్. థర్డ్ ఆర్డర్ ఏంటంటే 2 పిల్ల కాలువలతో కలుస్తుంది అన్నమాట. ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఫస్ట్ ఆర్డర్. ఇక్కడ పై నుంచి వస్తుంది, అది గుట్టల మీద నుంచి వస్తుంది, ఇది ఫస్ట్ ఆర్డర్ది. ఇది 2వ పిల్ల కాలువతో కలిసింది. ఈ 2వ పిల్ల కాలువ ఏమో ఉంది, ఇటు పక్క నుంచి వచ్చే 1వ పిల్ల కాలువతో ఇక్కడ 1వ పిల్ల కాలువ ఏమైంది, 2వ పిల్ల కాలువతో కలిసి ఇది 3వ పిల్ల కాలువగా ఏర్పడింది, అంటే థర్డ్ ఆర్డర్. నౌ యూ క్యాన్ ఈజీలీ know which is first order, second order and third order. First order, they are only single tributaries. Second order, this single tributary is mixing with the other stream, and the third tributary is the second stream is mixing with the other 2 tributaries.
లేదా రెండు పిల్ల కాలువలతో కలవడం అన్నమాట. సో ఇక్కడ you can make out first, second, third, fourth one. First one, and it is joining with the other stream, and these two streams are together forming the third stream, and this third stream from here and this side, it is mixing with the fourth stream. Ultimately, it may be mixing with the big rivers. So these are the streams which I would like to tell you.